ሰላም ጤና ይስጥልን ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቻፕተር 5 ግሬድ 9 ሂስትሪ ፓርት 4 የዩኒቱ ርዕስ ፒፕል ኤንድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ ቱ 1500 እስከ 1500 የአፍሪካ ህዝብና ስቴቶቹ ምን ይመስሉ እንደነበር እሱን እናያለን። ከባለፈው የሚቀጥል ነው። and my name is Mr. ጌታቸው. Let's continue the dice lesson topic. Africa, intra and intercontinental relation. በአፍሪካ ኢንትራ እና ኢንተርኮንቲኔንታል ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስል እንደነበር effectus and there were also factors that contributed to strengthen the intra and intercontinental relation between Africa with the outside world and the African relation with African themselves. እሱን ምን ይመስል እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው intercontinental relation. When you see intercontinental relation, it occurs between two or more continents. For example, if there is any relationship between Africa with Asia or Africa with Europe, this is intercontinental relation. ስለዚህ ኢንተርኮንቲኔንታል ሪሌሽን የምንለው አንድ ኮንቲኔንት ከሌላ ከኮንቲኔንቱ ወጥቶ የሚያደርገውን ግንኙነት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንትራኮንቲኔንታል occurs within a continent. For example, in the case of Africa, if there is a relationship between Ethiopia with Sudan, this is an intracontinent because it conducts within the single continent. ከአንድ ኮንቲኔንት ብቻ ያሉ ሀገሮች እርስ በራሳቸው የሚያደርጉት ግንኙነት ምን ይመስል እንደነበር ወይ ማለት so when we see trade between those people who lived north and south of the Sahara Desert, they became better organized after the introduction of camel. ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? ከሳሃራ በስከ ደቡብና ከሳሃራ በስከ ሰሜን ወይም ሰሜን አፍሪካና ምዕራብ አፍሪካ የሚያደርጉት ግንኙነት ቤተር ኦርጋናይዝድ የሆነው after the introduction of camel ለትራንስፖርትነት መጠቀም ከጀመሩ በኋላ በተደራጀ ሁኔታ ግንኙነታቸው ተጠናክሮ ቀጥሏል ማለት ነው። ምክንያቱም ካሜል በረሃውን ክሮስ የማድረግ ወይም በረሃውን ሬዚስት የማድረግ አቅም ስላላት ማለት ነው። The Trans-Saharan Caribbean trade began regularly in the 14th century. ወይም በመደበኛነት የዚህ ትራንስ ሳሃራ ትሬድ የተጀመረው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። The Trans-Sahara trade contributed to developing strong economic and political system on both sides of the Sahara. ስትሮንግ የሆነ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ሲስተም እንዲያጎለብቱ አድርጓቸዋል ለሁለቱም ለሳሃራ ክፍሎች፣ ለሰሜኑ የአፍሪካ ክፍልም ለዌስቱ የአፍሪካ ክፍልም እና ቤተር የሆነ ስትሮንግ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ሲስተም እንዲያጠናክሩ ወይም ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል ማለት ነው። ሌላው the spread of Islam in tropical Africa further strengthened ግንኙነታቸውን ወይም ቤተር የሆነ የኢኮኖሚክ እና ገቨርንመንት ወይም ፖለቲካል ሲስተም ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ እስልምና ደግሞ በትሮፒካል አፍሪካ መስፋፋቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ወይም በተሻለ አጠናክሮታል ማለት ነው። The Arab trade with the societies in North and East Africa. አረቦች በፊትም ጀምሮ ከሰሜኑና ከምስራቁ የአፍሪካ ክፍል ግንኙነት አላቸው የንግድ ማለት ነው። Trade contact facilitated the exchange of goods and ideas. Trade የምንለው the exchange of goods or ideas ነው። ስለዚህ good and ideas facilitate ለቼንጃቸው ፋሲሊቴት እንዲሆን ወይም sharing of goods and ideas ስትሮንግሊ እንዲሆን የትሬድ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። አፋጥኖታል ማለት ነው። The outcome of Afro-European contact during exploration era was the opening of the transatlantic slave trade, a relationship that began between Africa with that of Europeans during the reign of exploration. It contributed
the opening of the transatlantic slave trade የአፍሪካ እና የዩሮፒያን ግንኙነት የፈጠረው ነገር ምንድነው? የትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ነው። ከአፍሪካ አትላንቲክ ኦሽንን አቋርጠው ወደ አሜሪካ የሚሄደው የባሪያ ንግድ እንዲጠናከር አስተዋጽኦ አድርጓል ወይም እንዲጀምር አስተዋጽኦ አድርጓል ከዩሮፒያን ጋር የነበረው ግንኙነታችን። the trans-Sahara trade. When we see the trans-Sahara trade, it is a trade between sub-Saharan Africa and North Africa that requires travel across the Sahara Desert. ለምንድነው ትራንስ-ሳሃራ የተባለው? ሳሃራ በረሃን አቋርጠው ነው የሚሄዱ። ከሰሜን አፍሪካ ወደ ዌስት ሲሄዱ፣ ከዌስት አፍሪካም ወደ ሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል ሲሄዱ እሱን ሳሃራ ትሬድን አቋርጠው ስለሚሄዱ ነው ትራንስ-ሳሃራ ትሬድ። ለምሳሌ ሌላም the transatlantic trade ይባላል። transatlantic trade የተባለበት ትልቁ ምክንያቱ ምንድነው? ማንን ክሮስ ስለሚያደርግ ነው። አትላንቲክ ኦሽንን ከአፍሪካ ተነስቶ ወደ አሜሪካ ሲሄድ በመካከል አትላንቲክ ኦሽን አለ። ያን ክሮስ ስለሚያደርግ ልክ እንደዛው ትራንስ-ሳሃራ ትሬድ የተባለው ሳሃራ ዴዘርትን ክሮስ አድርገው ስለሚሄዱ ነው ነጋዴዎች። one of the earliest causes of the trade was the exchange of gold and salt. Basically, the oldest reason for the development of trade across this region was for the exchange of gold and salt. ጨውና ወርቅ እነሱን ለመቀያየር ነው። ጨው ከየት ነው ያለው? ወርቅ ከየት ነው የሚመጣው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዌስት አፍሪካ had large quantity of gold. ምዕራቡ የአፍሪካ ክፍል ብዛት ያለው የወርቅ ክምችት አለው። በተቃራኒው ደግሞ የሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል the greater supply of salt እጅግ በጣም ብዛት ያለው የጨው ይገኛል። ስለዚህ ከሰሜን አፍሪካ ጨው ይመጣል፣ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ወስደው በወርቅ ይቀይሩታል ማለት ነው። ወይም ወርቅ ይዘው ወደ ሰሜን አፍሪካ ሄደው በሳልት ቀይረው ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሳልት እና ጎልድ ሜን አይተሞች ናቸው ማለት ነው። rulers in North Africa, Europe and the Middle East they want gold. Basically ከዌስት አፍሪካ ከሚፈለጉ እንትኖች የሰሜኑ አፍሪካ ክፍል ብቻ ሳይሆን አውሮፓም ሚድል ኢስትም they needs the western African golds and they made an intense trade relation with this region. intense የሆነ ወይም strong የሆነ ሪሌሽንሺፕ የንግድ ሪሌሽንሺፕ እነዚህ የአውሮፓ የሰሜን አፍሪካ እና ሚድል ኢስት ስቴቶች ከዌስት አፍሪካ ጋር ያደርጉ ነበር። ምን ስለሚፈልጉ? ወርቅ። The factor behind the growth and the expansion of trans-Sahara trade. trans-Sahara trade ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። ምክንያቶቹ ንግዱ እንዲቀጥል ካደረጉት ምክንያት አንደኛው the introduction of camel ለምንድነው ያጠናከረው ንግዱን? ምክንያቱም ካሜል በረሃውን ሪዚስት የማድረግ የመቋቋም አቅም አላት። ለብዙ ጊዜ ውሃ ሳትጠቀም ክሮስ አድርጋ መሄድ ስለምትችል ነው። ሌላኛው the emergency of West African empires. On the western parts of Africa there are different empires that were emerged during this time. So they began to keep the trade routes safety and security. ስለዚህ በመንግስታቶች በዚያ አካባቢ መመስረታቸው የነጋዴዎችንና የንግዱን መስመር ደህንነት ይጠብቃሉ። ምክንያቱም ግብር ስለሚያገኙ። ይሄም ለንግዱ ማደግ ምክንያት ሆኗል። the conquest of North Africa by the Arabs. አረቦች ኖርዝ አፍሪካን ኮንትሮል አድርገውታል ከሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ። አረቦች ደግሞ በምንድነው የሚታወው? በንግድ እንዲስፋፋ አድርገዋል ማለት ነው። ሌላኛው the spread of Islamic religion in West Africa. Islamic religion የፖለቲካል እና ኢኮኖሚክ way of the West African states strong እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ይሄም ለንግድ መስፋፋት ትልቅ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ሌላኛው the presence of Tuareg and Berbers. በርበርና ቱዋረግ ተብሎ የሚጠሩ ማህበረሰቦች ናቸው። የአካባቢውን ጠንካራ ይዞታ ስለነበራቸው አካባቢውም በደንብ ይጠብቁት ነበር፣ የንግድ መስመሩን፣ የነጋዴዎችን ደህንነት ማለት ነው። ሃይ ፕሮፊት ከፍተኛ የሆነ ትርፍም ስላለው ነው። ከዛ በተጨማሪ
the absence of natural barriers ከበረሃማነቱ በቀር ሌላ ናቹራል የሆነ ባሪየር ወይም እንቅፋት አፕ ኤንድ ዳውን የሆነ ጂኦግራፊካል ወይም ቶፖግራፊክ አቀማመጥ የለውም። አመች ነው። ብዙ የተፈጥሮ እንቅፋቶች የሉትም አካባቢው። በእነዚህ ምክንያቶች the trans-Sahara trade became a strong and strong. እነዚህ የምታያቸው ትራንስ ሳሃራ ትሬድ ዌስት አፍሪካ ላይ የሚደረጉ ናቸው። ዌስት አፍሪካ ላይ የሚደረጉ ናቸው። ሶ እነዚህ ዌስት አፍሪካን ስቴቶች የቶቹ ናቸው? ከዚህ ከሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል ይህን ሳሃራን አቋርጠው በአብዛኛው ወደዚህ ነው የሚሄዱት። ከዚህም ተነስተው ወደዚህ ይሄዳሉ። ከዚህም ተነስተው ወደዚህ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዌስት አፍሪካ ከሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል ጋር ሳሃራን ክሮስ አድርገው የሄዱ ስለነበር ነው ትራንስ ሳሃራ ትሬድ ተብሎ የተጠራው ማለት ነው። The exact time when the trade began it is not known. መቼ እንደተጀመረ exactly አይታወቅም። exact time but it contributed a lot for ለምን አስተዋጽኦ አድርጓል? the movement of people, material and ideas. መቼ እንደተጀመረ የትራንስ ሳሃራ ትሬድ exact time አይታወቅም። ነገር ግን ለህዝቦች ዝውውር ወይም እንቅስቃሴ ማቴሪያል ወይም ጉድ ሸቀጥ እንቅስቃሴ እና አይዲያል ኦር ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አድርጓል ለአካባቢው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥቅሙ developing a strong economic and political system on both sides of Sahara. ለሰሜኑ የአፍሪካ ክፍልም ለምዕራቡ የአፍሪካ ክፍልም ስትሮንግ የሆነ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ሲስተም ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ አስተዋጽኦ አድርጓል። ምን the trans-Sahara trade ሌላው እስካሁን ያየነው ኢንትራ ኮንቲኔንታል ሪሌሽን ነው። አሁን ደግሞ አፍሪካ ከአውትሳይድ ወርልድ ጋር ያላትን ግንኙነት እናያለን። ይሄ ማለት ኢንተርኮንቲኔንታል relationship between one continent with the outside continent. This is what we call as the intercontinental relation. ስለዚህ አፍሪካ ምን ይመስል ነበር ከሌላው የዓለማችን ጋር የነበራት ወይም ኮንቲኔንት ጋር የነበራት? when we see the early contact were mainly with Arabs. ቀደምት አፍሪካ ግንኙነት ያደርጉ የነበር በአብዛኛው ከአረቦች፣ ከግሪክ፣ ከፐርሺያን፣ ከሮማንስ፣ ከቻይንስ፣ ከኢንዲያን፣ ስፔን and ፖርቹጋል ከነዚህ ሀገሮች ጋር ግንኙነት ነበራቸው። European created an image of Africa that was perverse or opposite ማለት ነው of Europe ማለት እነሱን የበለጸጉ ሁሉንም ነገር የሚችሉ አፍሪካን ግን በተቃራኒው ነበር የሚያስቡት የነበር። ነገር ግን ከ15 እና ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ያላቸው ፐርሰፕሽን ተቀይሯል። Since the mid of the 15th century, this was the time the turn of global events brought Africa closer to the rest of the world. Exploration and discovery ጀምረዋል አውሮፓያኖች። በዛውም አፍሪካኖችን እያወቁ መጡ። ስለዚህ አፍሪካ ለሌላው የዓለም ክፍል ኤክስፖዝድ ሆነች። ፐርሰፕሽናቸው በፊት የነበራቸው ፐርሰፕሽንም አውሮፓያኖች ለአፍሪካ ተቀይሯል ማለት ነው። Portugal and Spain, they were determined to dominate international trade. ልክ አሁን ቻይና እና አሜሪካ ኮምፒት እንደሚያደርጉት ያኔ ደግሞ የዓለም አቀፉን ንግድ በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ የሚሞክሩ ሀገሮች ፖርቹጋል እና ስፔን ነበሩ። ስለዚህ ኢንቴንስሊ ወይም በተደጋጋሚ ወደ አፍሪካ መጥተዋል። ቀድሞም ወደ አፍሪካ የመጡ እነሱ ናቸው ኮሎኒ ያዙ። The exploration and subsequent contact with European powers it extremely contributed. ለምንድነው ኤክስፕሎሬሽን እና ዲስከቨሪ የጀመሩት? በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሜዲትራኒያን ሲ በኦቶማን ቱርክ ተይዞባቸው ነበር። ስለዚህ ወደ ህንድ፣ ጃፓን፣ ወደ ኮሪያ፣ ቻይና ያላቸውን ግንኙነት ለማድረግ ሌላ የንግድ መስመር መፈለግ ነበረባቸው። በዚህ ምክንያት
ኤክስፕሎሬሽን እና ዲስከቨሪ ጀምረዋል ማለት ነው። ኮንትሪቢዩሽኑ ምንድነው? ኤክስፕሎሬሽን እና ዲስከቨሪ the ever changing African economy, culture, language, politics and environment negatively positively changes አምጥቷል በአፍሪካ ላይ ማለት ነው። የአፍሪካ ኢኮኖሚ እንዲቀየር ንግድ እንዲጀመር ካልቸር የዩሮፒያን ካልቸሮችን እንድንይዝ አድርጓል። ቋንቋም የአውሮፓን ቋንቋ እንድንጠቀም አድርጓል። ፖለቲካል ሲስተሙም እንዲቀየር አድርጎታል። ኢንቫይሮንመንቱ ዲግራዴሽን ደርሶበታል። The outcome of the Afro-European contact during the exploration era, it was the opening of ቀድም ያልነው the trans-Atlantic slave trade የትራንስ አሜሪካ ከተገኘች በኋላ ባሪያ ከየት ይወስዱ ነበር ወይም የሰው ኃይል ከምዕራብ አፍሪካ አትላንቲክን አቋርጠው ወደ አሜሪካ ይወስዱታል። ስለዚህ የዩሮፕ አፍሪካን ሪሌሽን or Afro-European relation, it contributed or it resulted the beginning of the trans-Atlantic slave trade. ሌላኛው African contact with Eastern, Middle East and Europe. ይህን ማፑን እናያለን። early contact ይሄ ነው። early contacቶቹ እነዚህ የምናያቸው ነው። የምስራቁ የአፍሪካ ክፍል ወደ አውሮፓ፣ ኤዥያ፣ ኢንዲያ ይሄዱ ነበር። እነዚህ ቀስቶቹን የምናያቸው ማለት ነው። ሌላው ማፕ ከኤክስፕሎሬሽን እና ዲስከቨሪ በኋላ አፍሪካ ደግሞ ወደ አውሮፓ ኤክስፕሎሬሽን ኤንድ ዲስከቨሪ የተጀመረው ለምንድነው ብያቸዋለሁ። የሜዲትራኒያን ሲ ይሄ ማለት ነው። ይሄን በዚህ ነበር በፊት የሚሄዱት። ከዚህ ተነስተው በዚህ በኩል ነበር የሚሄዱት ወደ ህንድ፣ ቻይና፣ ጃፓን ተብሎ ወደሚጠሩ ኤሪያዎች። ነገር ግን በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይሄን አካባቢ ኦቶማን ቱርክ ስለተቆጣጠረች ብሎክ አድርጋባቸዋለች መንገዱ። በዚህ ምክንያት Europeans they began to search the new sea trade route to resume their own trade with the eastern parts of the world. ንግዳቸውን ለማስቀጠል አዲስ የንግድ መስመር መፈለግ ጀምረዋል። በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከዚህ ከአውሮፓ ተነስተው በዚህ በኩል ክሮስ በማድረግ ወደ የት ሄደዋል? ወደ ህንድ ሄደዋል ማለት ነው። ወደ ህንድ ሄደዋል ወይም ወደ ምስራቁ የዓለማችን ክፍል መሄድ ጀምረዋል። ስለዚህ ኤክስፕሎሬሽን እና ዲስከቨሪ የተጀመረበት አንደኛው ምክንያት ምንድነው? the beginning of exploration and discovery, it was forced by the blockage of the Mediterranean Sea by the Ottoman Turkey. So this is the DICE lesson. If there is any question and comment, please write on the comment. I will immediately respond. እግረ መንገዳችሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አስተያየትም ስጡኝ፣ ሼርም አድርጉልኝ። The end of chapter 5 part 4. Thanks for your listening.